Today we are going to learn a new lesson from Standard 10th English book. Unit number 1, lesson number 4. Be smart. Be smart means be active, be successful. मराठीत यशवंत बना, यशस्वी बना या अर्थाने या धड्याचं दिस इज द टायटल ऑफ दिस लेसन. नाउ in each and every lesson we have so many activities. Chit chat activity is very important in every lesson. Now we are going to take chit chat activity, career factors. This is the diagram and it shows important factors to be considered while choosing a career. Yourself discuss in your group and which factors you regard as important ones. 8 factors are given here. Which one is very important? Alphabetically you can write down here career factors. If you want to develop your career, you should have first skills, then you must have interest, you have abilities, personality traits, demand, financial gains, family, profession, future prospects. These are proper factors to develop your careers. Then another chit chat example is acrostic. Acrostic is a form of writing where the first letters in each of the lines from another word. For example, here one example is given here, friend. In your book, page number 21, one example is given here. It is an acrostic. Acrostic याचा अर्थ एखादा शब्द आहे त्या शब्दाच्या सर्व अक्षरापासून एक एक अर्थपूर्ण शब्द बनवायचा आहे. यू कॅन राईट डाऊन द मीनिंगफुल वर्ड्स each letters. Friend, suppose we take the example of friend is given here. Friend, F, the first letter is F. F means faithful. The second one is R. R means respectable. I means inspiring. E, encouraging. N, noble. D, dependable. These are the qualities of friends. And this is the question. Prepare on your own such acrostics for your dearest family members. Take the example of your family members. Suppose I take Sanvi, Sanvi. Sanvi. S means sociable. A, active. N, Sanvi, N, noble. V, valuable. And the last letter is Sanvi, I. I means intelligent. This is an acrostic of Sanvi. Then name of your friend. You can take the example of your friend. Friend's name is Atul. A-T-U-L, Atul. Atul. A, alert. T, talented. U, universal. And the last letter is L, Atul, L. L means loving. This is an acrostic of Atul. Then take a quality of feeling. Quality of feeling.
sad, good, bad. These are the qualities of feeling. Now I will take the example of sad. This is a quality, feeling. Sad, S-A-D, sad. S, sorrowful. A, awful. D, dramatic. And then last question is, you can choose any profession and make acrostic. Profession, clerk, carcoon. C-L-E-R-K, clerk. It is a profession. Clerk, C-L-E-R-K. C means careful. L means loyal. E, elegant. R, regular. The last letter is K, clerk. The last letter is K, kind. This way, these are the examples of an acrostics. Then the second chit chat example is, say whether the underlined words in the following sentences are used as a noun or verb or adjectives. We have learned parts of speech. You know, there are 8 types of parts of speech. Here 3 parts of speech has given here. Noun, naam, verb, kriyapad, adjective, visheshan. Here some examples are given here. Some underlined words are here. After the sentence there is a bracket. In that bracket you can write noun, verb or adjective according to the sentence, according to the word. तुम्ही तो शब्द ओळखायचा आहे, नाउन आहे का वर्ब आहे का ॲडजेक्टिव्ह आहे हे सांगायचं आहे. आय वॉक टू स्कूल एव्हरी डे. WALK, वॉक. या ठिकाणी कर्त्याच्या नंतर आले क्रियापद, वर्ब. इन ब्रॅकेट you can write verb, VERB, verb. The second sentence is, I go for a walk every day. I go for a walk every day. Here WALK, walk, underlined word is walk. In this sentence walk is noun, नाम आहे. आय आणि गो क्रियापद आहे, परंतु इथं वाक हे काय नाउन आहे, नाम आहे. द थर्ड सेंटेन्स, दे गिव्ह मी अ गिफ्ट एव्हरी डे. दे गिव्ह मी अ गिफ्ट एव्हरी डे. गिफ्ट या ठिकाणी काय आहे, नाउन आहे, नाम. डी, द फोर्थ एक्झाम्पल, यू कॅन गिफ्ट. सहायकारी क्रियापद गिफ्ट आलेले आहे. कॅन, कुड, मे, माइडच्या नंतर येणारे वर्ब असतात गिफ्ट. यू कॅन राईट, यू कॅन प्ले, यू कॅन स्विम. त्या पद्धतीने यू कॅन गिफ्ट, देणगी देऊ शकतो. इथं गिफ्ट काय, यू कॅन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक. वर्ब आहे, VERB, वर्ब. अँड द फिफ्थ सेंटेन्स इज, इट वॉज सोल्ड ॲज अ गिफ्ट पॅक. Gift pack. It was sold as a gift pack. Was sold is a verb. I is subject here. Gift pack. Gift pack काय आहे, adjective आहे, विशेषण आहे. पॅक बद्दल वर्णन करणारे शब्द आहे. The second sentence is, they bought a new house on 10th Street. They bought, त्याने नवीन घर घेतले 10व्या रस्त्यावर. त्याने नवीन घर घेतले. नवीन मीन्स न्यू. न्यू त्या घराबद्दल वर्णन करणारा शब्द आहे. दिस वर्ड डिस्क्राइब्स अबाउट हाऊस. दॅट इज वाय न्यू इज an adjective. The second sentence is, the water tanks leak a lot. Water tanks नाउन आहे, करताय. लीक, गळती होणे, गळू लागलेत. लीक अ लॉट
it is a verb. verb, verb. Leak is verb. leak, leak, underlined word. Leak is verb. The old age home houses, 100 aging and homeless people. The old age home, this is subject. After subject there is verb houses. Houses is verb in this sentence. Now we will start the lesson. Be smart. यशवंत बना, यशस्वी बना. Champions are made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. हे पहा, विजेते लोक जिम मध्ये किंवा बंदिस्त मध्ये घडू शकत नाही, तर त्यांच्यामध्ये दे हॅव डीप इनसाइड देम अ डिझायर, अ ड्रीम, अ विजन. डिझायर इच्छाशक्ती पाहिजे, ड्रीम स्वप्न पाहिजे तुम्हाला विजेते होण्यासाठी, विजन भवितव्याचा वेध असला पाहिजे. दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड द विल. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे कौशल्य आणि विल इच्छाशक्ती पाहिजे. वेअर इज द विल देअर इज द वे, असं इंग्रजीत म्हण आहे, प्रोवर्ब आहे. वेअर इज द विल देअर इज द वे. जे इच्छा असेल तर मार्ग निघतो. त्या इच्छेबरोबर स्किल, कौशल्य असणं फार महत्वाचं आहे. बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल. कौशल्यापेक्षा इच्छाशक्ती बलवान पाहिजे, तरच माणूस यशस्वी होतो. वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट्स. प्रत्येकाला उपजत कौशल्य दिलेले आहे. इफ वी यूज दॅट टॅलेंट टू सेट अवर गोल इन लाईफ, वी कॅन इझिली गेट सक्सेस इन लाईफ. अशा प्रकारे आपण आपलं जे टॅलेंट आहे ते वापरून जीवनामध्ये सहज यशस्वी होऊ शकतो. वी शॅल नॉट अचीव अवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक ॲक्शन ऑर अचीव दॅम. आपण कृती केली नाही, इफ वी डू नॉट हॅव एनी ॲक्शन, वी कॅनॉट अचीव अवर गोल्स. इट इज युजलेस. दॅट इज वाय फर्स्ट यू कॅन वर्क हार्ड. You must have the good action, then only you will get success. You will become smart. Setting goals has two valuable assets. ध्येय प्राप्तीसाठी दोन मौल्यवान गुण आहेत. A sense of originality and stepping stone. काय? कल्पकता, सृजनशीलता, हे प्रकाश पाडायला पाहिजे आपल्या मार्गाला. गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ. ध्येय आपल्या जीवनात उंच शिखरावर जाण्यासाठी परस्युइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्युचर सिच्युएशन. भविष्य काळातील परिस्थिती ओळखता यायला पाहिजे. दे हेल्प टू स्टिअर अ कोर्स ऑफ लाईफ rather than simply drifting along and letting things happen. That is why you must help yourself in your work. You must have good faith in your work, then only you will get your goal very successfully. Setting goals may appear easy. Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. ध्येय प्राप्त करणे आपल्याला सोपं वाटतंय, परंतु आव्हानात्मक असते. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. जर तुमच्या मनामध्ये त्या यशाची जर भीती असेल, मी अयशस्वी होणार अशा प्रकारची भीती असेल, तर तुमचं गोल्स, तुमचं ध्येय प्राप्त होऊ शकत नाही. आफ्टर ऑल वन हॅज टू डिसाइड व्हॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द एंड.
शेवटी आपण असा निर्णय घेतला पाहिजे आपल्याला अंतिम मध्ये कोणतं ध्येय प्राप्त करायचं आहे. टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रेकमेंड अ 5 स्टेप्स अप्रोच. ध्येय पूर्ण करण्याकरिता तज्ञांनी काय निर्देशित केलेले 5 पायऱ्या 5 स्टेप निर्देशित केलेले आहे. 5 स्टेप्स कोणते आहेत? 5 स्टेप्स कोणते आहेत पहा. स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. जर स्मार्ट गोल्स यशस्वी होण्यासाठी चांगलं ध्येय असेल तर मेथोडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग विचार करण्याची पद्धती हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. विचार करण्याची पद्धत तुम्हाला त्या यशस्वीकडे नेऊ शकते. स्मार्ट स्टँड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिवेबल, रिअलिस्टिक अँड टाइम बाउंड. पहा, स्मार्ट स्टँड्स फॉर प्रत्येक अक्षराचं एक मीनिंग आहे. लॉंग फॉर्म आहे पहा इथं. यस मीन्स स्पेसिफिक याचा अर्थ विशिष्ट कालावधीमध्ये तुम्ही एखादा गोल साध्य करायचा आहे. त्यानंतर मेजरेबल मापन, त्या ध्येयाचं मापन व्हायला पाहिजे. अचिवेबल साध्य करता येण्यासारखा असला पाहिजे गोल. साध्य होत नसेल तर गोल होऊ शकत नाही. रिअलिस्टिक त्या वास्तववादी असला पाहिजे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी. अँड टाइम बाउंड आणि त्याचबरोबर वेळेचा मर्यादा असला पाहिजे. वेळेचा मर्यादा नसेल तर माणूस आपलं ध्येय पूर्ण करू शकत नाही. स्मार्ट गोल्स हॅव अ स्पेसिफिक रुब्रिक. अशा प्रकारचं स्मार्ट गोल्स काय त्याच्यामध्ये एक मार्गदर्शिका आहेत. स्पेसिफिक याचा अर्थ विशिष्ट. इन्व्हॉल्व्स आयडेंटिफाईंग स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूव्हमेंट. तुम्हाला खास करून विशिष्ट करून कोणत्या क्षेत्रामध्ये प्रगती करायचं आहे हे समजलं पाहिजे. द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचिव्हमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी. तुमचे या ठिकाणी एक विशिष्ट पद्धतीचा प्रयत्न असेल, अचिव्हमेंट साध्य, गोल अचिव्हमेंट निश्चितपणे होऊ शकतं. इट मेक्स इट इजियर टू सेट पॅरामीटर्स अँड वर्क टुवर्ड्स द गोल. यामुळे तुमचं काम त्या सोपं होऊ शकतं. टू सेट पॅरामीटर्स अनेक घटक तुम्हाला मदत करू शकतात. वर्क टुवर्ड्स द गोल. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग अ हाऊस, व्हॉट एक्झॅक्टली इज द कॅपॅसिटी रिक्वायर्ड अँड हाऊ लॉंग इट स्ट्रेच. पहा, आपल्याला एखादं बांधकाम करायचं घर, त्या बांधकाम करत असताना हे कुठपर्यंत हे घर टिकणार आहे, बांधकाम कशा पद्धतीने झालेले, किती कालावधी हे घर टिकणार हे आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. त्यानंतर मेजरमेंट म्हणजे मापन. कशाचं मापन व्हायला पाहिजे. क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स. पहा, ध्येय मोजणे हे आपल्याला ध्येय प्राप्तीसाठी करण्यासाठी प्रगतीची विशिष्ट दिशा दाखवते. दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह. बेंचमार्क मूल्यमापनाचं प्रमाण आहे. तुमचा परफॉर्मन्स, तुमची तयारी एखाद्या गोष्टीवर ध्येय प्राप्त करण्यासाठी, गोल पिरियड ध्येय प्राप्ती करण्यासाठी कालावधी किती लागणार आहे, मापन कसं होतो, त्या क्षेत्रामध्ये तुमची प्रगती कशा प्रकारे होते हे समजला पाहिजे. व्हाईल प्लेइंग फुटबॉल वन्स एक्झॅक्ट रोल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाइन्ड. जेव्हा आपण या ठिकाणी उदाहरणार्थ फुटबॉल खेळताना एखाद्या खेळाडूची भूमिका व त्याचे स्थान हे अगदी स्पष्टपणे ठरवून दिले पाहिजे. त्यानंतर आहे रिअलिस्टिक.
5 फॅक्टर्स आहेत बघा. रिअलिस्टिक जे वास्तववादी, रिअलिस्टिकचा अर्थ काय? वास्तववादी. पहा, बिफोर रिअलिस्टिक वी विल टेक अचिवेबल. अचिवेबल मीन्स साध्य करता येण्याजोगे. सेटिंग गोल्स दॅट कॅन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाइम. काही साध्य करायचं असेल तर आपल्याला त्या वेळेच्या कालावधीमध्ये ते काम पूर्णत्वाकडे न्यायला पाहिजे. ऑफन दीज गोल्स मे ॲक्ट लाईक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दॅट फर्दर डिफाईन अ करिअर. तुमचं करिअरमध्ये अशा प्रकारचे काम तुम्हाला निश्चितपणे उपयोगाला येणार आहे. ॲज स्टुडंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राईम मिनिस्टर, बट कॅन होप टू रीच दोज हाईट्स इन फ्युचर. बघा, विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला पंतप्रधान होणं, राष्ट्रपती होणं होऊ शकत नाही, परंतु भविष्य काळामध्ये तुम्ही आशा करू शकता त्या उंच पदावर तुम्ही जाऊ शकता. हे अचिवेबल आहे. भविष्य काळात आपण आशा ठेवली पाहिजे. त्यानंतर रिअलिस्टिक वास्तववादी काय पहा. इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विदिन वन्स करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाईज. आपण हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. एखादा ध्येय प्राप्त करायचे असेल, ध्येय तयार करायचे असेल तर तुम्हाला कोणतं करंट स्किल आहे, आधुनिक कौशल्य कोणतं आहे, कोणतं कौशल्य आपण वापरलं पाहिजे त्याचा आपण विचार केला पाहिजे. बिल्डिंग एक्सपर्टाईज टेक्स टाइम, सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाऊंट ऑफ टाइम इज अनरिअलिस्टिक. एखादा बांधकाम करायचं आहे, बांधकाम करत असताना बांधकाम करणारे लोक ते अतिशय कमी कालावधीमध्ये निपुण व्हायचं असेल तर वेळ तर लागणारच आहे त्यांना. तर एक्सपर्ट होऊ शकत नाही, कमी कालावधीमध्ये होऊ शकत नाही, वेळ लागणार आहे. बांधकाम करत असताना चुका लक्षात येत राहतात. बीइंग रिअलिस्टिक विल मेक इट इझी टू बी सक्सेसफुल ॲट अटेनिंग गोल्स. ध्येय प्राप्त करण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठी वास्तववादीकडे आपल्याला जावं लागेल. इफ डिफेन्सिव्ह अँड नॉट अग्रेसिव्ह द गोल परहॅप्स लॅक्स रिअलिझम. वास्तववादीकडे जाण्यासाठी आपल्याला प्रामुख्याने काय करावं लागेल? एक प्रकारे वास्तववादी बचावात्मक कार्य आपल्याला करावं लागेल. आक्रमक होऊन चालणार नाही. ध्येय प्राप्त होण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल. वी शुड हॅव ट्राय फर्स्ट. वी मस्ट हॅव द क्लिअर पिक्चर इन माइंड अँड मस्ट हॅव द ॲबिलिटी टू अडेअर टू दॅट पिक्चर. आपल्याला आपल्या मनामध्ये स्वच्छ अशा प्रकारची प्रतिमा निर्माण व्हायला पाहिजे. आपण अडेअर ते एखादं चित्र स्पष्ट बांधलं पाहिजे आपल्या मनामध्ये, आपण कसं वास्तववादीकडे आपण जाणार आहोत. आणि टाइम बॉन्ड, इट इज अ लास्ट फॅक्टर. टाइम बॉन्ड मीन्स वेळ मर्यादा. तुम्हाला जर यशस्वी व्हायचं असेल तर इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस यू मस्ट हॅव टाइम बाउंड. वेळेतच आपलं काम व्हायला पाहिजे. एक दिवसाचं काम 30 दिवस लावलं तर आपण यशस्वी होऊ शकत नाही. आपल्यापेक्षा पुढे जाणारे जाऊ शकतात. इस्टॅब्लिश टाइम पॅरामीटर्स अराउंड ईच गोल ॲज इट विल हेल्प इन्क्रीज फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी सत्यताकडे आपल्याला फोकस करायचं आहे, वाढवायचं आहे. ध्येय प्राप्तीसाठी अनेक घटक पॅरामीटर्स कारणीभूत आहेत. सर्व घटक आपल्यामध्ये असला पाहिजे. टू रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट. आपल्याला वजन कमी करायचं आहे तर आपल्याला काय करावं लागेल त्याची पहा. टू रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट बट विदाउट कॉन्सिस्टंट, सावकाश, स्टेडी, कॉन्सिस्टंट, टाइम बाउंड ॲक्शन इट नेव्हर बिकम्स अ रिॲलिटी. कालमर्यादा ठरवून चालणार नाहीये. आपल्याकडे स्टेडीनेस पाहिजे. इट मे बी एक्सरसाइज, डाईट अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स. दररोज व्यायाम केला पाहिजे. आहारावर कंट्रोल पाहिजे. ताणतणाव नसलं पाहिजे. तर
वजन कमी होऊ शकते. एक एक्झाम्पल दिलेले आहे. दिस एक्झाम्पल इज गिवन हियर. हाऊ टू रिड्यूस अवर वेट in our life. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifference, but within a deadline. सर्व गोष्टींचे पालन आपण विलंब न करता, शंका आणि दुर्लक्ष याशिवाय केले पाहिजे, परंतु विशिष्ट कालमर्यादा आपण ठेवली पाहिजे. अशा प्रकारे या ठिकाणी this is the lesson how to become success in our life. There are some activities. The one activity is components of success. This is the web. You can complete the web by writing correct alternatives. Components of success, यशाचे घटक कोणकोणते आहेत. पहिला घटक आपण घेऊया वर एन्थुसिझम, म्हणजे आपल्याकडे उत्साह पाहिजे तरच आपण यशस्वी होऊ शकतो. दुसरा आहे एनकरेजमेंट, धैर्य असला पाहिजे. कुठल्याही कामामध्ये भिवून चालणार नाही. यशस्वी होणारा माणूस भिवून चालत नाही. आणि त्यानंतर तिसरा आहे डिटर्मिनेशन, निर्णय क्षमता असला पाहिजे. आणि फोर्थ वन विजन, दृष्टी असली पाहिजे कसं आपण पुढे जाणार आहोत. पॉझिटिव्हिटी, सकारात्मक असली पाहिजे. आणि हार्डवर्क, कष्ट करता आले पाहिजे. आणि पेशन्स, संयम असला पाहिजे. आणि परझर्वन्स, चिकाटी असली पाहिजे. तरच आपण या ठिकाणी यशस्वी होऊ शकतो. देन ओनली विल बी सक्सेसफुल इन अवर लाईफ. दॅट इज कॉल्ड बी स्मार्ट. दॅट इज कॉल्ड बी स्मार्ट. This way some do and do's are given here. This is also one good activity. Do's and don'ts. I will take do's and don'ts here. Do's and don'ts for delivering a speech. Add some more points. तुम्ही जेव्हा भाषण देता त्यावेळी काय बोलला पाहिजे, काय नाही बोलला पाहिजे. Some examples are given here. Do's and don'ts. काय करायचं काय करायचं नाही. Do's, talk slowly. This is positivity. Don't mumble. Negativity. Don't, करायचं नाही, मम्बल करायचं नाही. Emphasize keywords. Do's मध्ये घ्यायचं आहे. Don't मध्ये don't look up and down. भाषण करताना खालीवर असा बघायचा नाही. आणि तिसरं डूज मध्ये आहे यूज डिसेंट लँग्वेज, भाषा सुंदर वापरली पाहिजे. डोंट च्यू एनिथिंग, डोंट मध्ये काही चगळत बोलायचं नाही. प्रोव्हाइड सुटेबल एक्झाम्पल्स, योग्य उदाहरण द्यायला पाहिजे भाषण करताना. डोंट्स मध्ये डोंट यूज हार्ड वर्ड्स, कठीण शब्द, दुसऱ्याला लागेल तसं शब्द आपण वापरायचा नाही. आणि गिव्ह रेफरन्स ऑफ ग्रेट पीपल, डूज मध्ये मोठमोठ्या व्यक्तींचा आदर्श आपण भाषणामध्ये सांगितला पाहिजे. डोंट मेक अननेसेसरी मुवमेंट्स, अकारण हालचाली करायचा नाही. मुवमेंट्स करायचे नाही अकारण. आणि फॉलो टाइम लिमिट, वेळेच्या मर्यादा पाळला पाहिजे. डोंट बी रूड, उद्धट व्हायचं नाही भाषण करताना. आणि स्पीक रिलेव्हंटली, योग्य पद्धतीने आपल्याला बोलायचं आहे. डोंट कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला आयडियाज, डोंट गिव्ह रॉंग आयडियाज, चुकीची कल्पना आपण सांगायचा नाही. अशा प्रकारे दिस इज द लेसन हाऊ टू बिकम स्मार्ट, हाऊ टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाईफ. दिस इज द लेसन ऑफ अवर डे टू डे लाईफ, हाऊ टू बी स्मार्ट इन अवर लाईफ. So students, you must read this lesson one more times and try to understand the new words, chit chat activity, do's and don'ts and other questions. Okay, thank you very much.